मोर बड़ भौणी पिलादिनरु ही टिके मोटा शरीरर थिले। जेतेबेले तांकर बाहाघर हेला मु मध्य किछि दिन पई तांको शाशुघरकु तांको सहित रहिबाकु गली। बाहाघरर 2 दिन परे गोटिए संध्यारे मु अजाणतरे तांको रूम आडकु देखिली तो देखिली जे भिणोई जीजाजी बहुत उदास एवं निराश होई बसिथिले। सेही समयरे आमर नजर मिलिगला। मु चुपचाप निज रूम आडकु बढ़िली, किंतु किछि समय परे भिणोई मध्य मो पछे पछे आसीगले। से धीर स्वररे कहिले, तो दीदी बहुत मोटा, मु तो केवल 2 दिनरे ही थकी गलेनी, एबे ता बदलरे तू ही मोर सेवा कर। एहा कही भिणोई मते बेड उपरकु नेबाकु चेष्टा कले। मो दीदी सबुबेले पाठपढ़ारे व्यस्त रहुथिले, तेणु घर कामरे सेते पारंगम नथिले। 28 वर्ष बयसरे तांकर बाहाघर होइथिला एवं बाहाघर परे शाशुघरे तांकर स्वागत बहुत धूमधामरे होइथिला। जेतेबेले तांकर विदाय हेउथिला सेतेबेले मा मते गोटिए ब्याग धराई कहिथिले जे तोते किछि दिन तो दीदी पाखरे रहिबाकु पड़िबो, जाहा फलरे से नुआ घरे सहज होई परिबो। मांको कथा मानी मु दीदींक सहित तांको शाशुघरकु चलीगली। बाहाघरर 2 दिन परे दीदींक शाशुघर लोकंकु किछि दिन पई अन्य सहरकु जिबार थिला। जेपरि मा कहिथिले मु सेठारे 4 दिन बिताइली। जेतेबेले मु घरकु फेरिबा पई प्रस्तुत हेली दीदी मते अटकाई कहिले, तू जानिछु जे मते घर काम आसे नाही। मु तो सबु बेले पाठपढ़ारे लागि रहुथिली। मोते लागुछि जे एठारे मो पई सबुठारु बड़ सहारा तू ही होई परिबो। प्लीज किछि दिन आउ रहि जा। मु दीदींकु मना करि पारिथांती, किंतु जेतेबेले भिणोई मध्य तांको कांध उपरे हाथ रखी कहिले, मोर नुआ बहु एते स्नेहरे तते अटकाउछि तो टिके आउ रहि जा। तेणु मोते मना करिबा ठीक लागिला नाही। मु मांकु फोन करी जणाइली एवं तांकर मध्य कोनोसी आपत्ति नथिला, कारण से जानिथिले जे दीदी घरोई कामरे कंचा अटंती। सेही संध्यारे दीदी एवं भिणोई बुलिबाकु बाहारकु जिबार थिला। भिणोई मोते मध्य साथीरे जिबाकु कहिले, किंतु मु तांको मध्यरे बाधा साजिबाकु चाहू नथिली। तेणु मु मना करिदेली एवं घरे ही रहिगली। जेतेबेले सेमाने रातिरे फेरिले तो मो पई बाहारु खाइबा पार्सल मध्य आनिथिले। मु जेतेबेले दुहिंकु एकाठी देखिली मोते तांको जोड़ी किछि अजब लागिला। भिणोई हाराहारी उच्चता ओ चेहरार थिले, किंतु दीदी तांकोठारु 4 गुण मोटा लागुथिले। सेही रातिरे जेतेबेले दीदी घरकु आसिले से मो हातरे एक पार्सल धराइले। मोते बेसी भोक नथिला, तेणु मु ताहाकु किचेन रे रखिदेली एवं निज रूमकु चलीगली। किछि समय परे हठात भोक लागिबारु मु किचेन को गली एवं टिके खाद्य काढ़ी खाइली। जेतेबेले मु फेरी निज रूमकु जाउथिली तो दीदींक रूमरु हालुका शब्द सुभिला। ना जाने काहींकि मो मनरे तांको रूम भितरकु झांकीबार जिज्ञासा जागिला। जेतेबेले मु भितरकु देखिली तो देखिली जे भिणोई स्नेहरे दीदींकु आलिंगन करिछंती, किंतु दीदी गभीर निदरे सोइथिले। भिणोई बास तांकु देखुथिले। एही दृश्य देखि हालुका अजब लागिला एवं तांको उपरे दया मध्य आसिला। बोध हुए बाहाघररे से जेउ जिनिसर आशा करुथिले ताहा तांकु मिलु नथिला, किंतु एहा तांकर व्यक्तिगत मामला थिला एवं मोते एथिरे दखल देबा उचित नथिला। एहा भाबी मु चुपचाप तांको रूमर कबाट धीरे बंद कली एवं निज रूमकु फेरी आसिली। परवर्ती रातिरे मध्य मो नजर अजाणतरे दीदींको रूम आडकु चलीगला। पुणी सेही समान दृश्य दीदी गभीर निदरे सोइथिले एवं भिणोई तांको पाखरे उदास बसिथिले। एथर आमर नजर हठात मिलिगला। मु झटकिना निज रूमकु फेरी आसिली। परदिन सकाळे जलखिया समयरे मु दीदींकु कहिली जे मोर परीक्षा अछि एवं मोते किछि दिनरे घरकु फेरिबाकु हेबो। परीक्षा नाम सुनी दीदी मोते अटकाइबाकु चेष्टा कले नाही। घरे पहुंची मु पाठपढ़ारे व्यस्त होइगली एवं देखु देखु पूरा सप्ताह केबे बीतीगला जना पड़िला नाही। परीक्षा सरिबार परदिन ही भिणोईंको फोन आसिला। से कहिले जे दीदी मोते बहुत मने पकाउछंती एवं मोते तुरंत आसिबाकु कहिले। जेतेबेले मु दीदींको घरे पहुंचिली तो परिवेश किछि अधिक ही शांत लागिला। सेही रातिरे मु मजारे भिणोईंको कांधरे हाथ रखिदेली, भाबिकी एथिरे दीदी मोते चिड़ाइबे बा ईर्षा अनुभव करिवे, किंतु से कौनसी प्रतिक्रिया देले नाही एवं किचेन को चलीगले। एहा देखि मु टिके आश्चर्य हेली। रातिरे हठात मो रूम झरका बाटे सिगारेट धुआं आसिबाकु लागिला। गंधरे विरक्त होई मु गार्डन आडकु गली तो देखिली जे भिणोई चेयाररे बसी धूमपान करुथिले। मु तांको पाखकु गली एवं तांको हातरु सिगारेट छड़ाई दूरकु फिंगिदेली। भिणोई सबु ठीक अछि त? मु पूर्वरु आपणकु एपरि करुथिबार देखिनी। मु चिंतारे पचारिली। किछि समय जाए से चुप रहिले। तांको मुहरे अनेक भाव आसुथिला, किंतु से कौनसी उत्तर देले नाही। हठात से मो हाथ धरिले एवं मोते घर भितरकु नै जिबाकु लागिले। घरकु आसु आसु से मोते निज रूम आडकु नै गले। मु बुझी जाइथिली जे से मोते कोन देखाइबाकु चाहुचंती। जेतेबेले आमे दुहे तांको रूमरु बाहरकु आसिलु तो भिणोई कहिले, आम बाहाघरकु एबे पूरा 1 मास होई नाही, आउ तुम दीदी सबुबेले सोई रहुछि। मु भिणोईंकु कहिली, भिणोई टिके रिलैक्स होई जांतु, चलंतु इंटरनेट रे किछि सर्च करिबा। आमे इंटरनेट रे देखिलु जे स्त्री को इम्प्रेस किपरि करा जाय। सेही भिडियो रे बहुत सारा कथा कुहा जाइथिला।
ଭିଡିଓଟି ଦେଖିବା ପରେ ଭିଣୋଇ କହିଲେ, କାଲିଠାରୁ ମୁଁ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ତ ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସେ ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ କପଡ଼ା କିଣି ଆଣିଲେ। ସେ ଯାହା କିଛି ବି ନିଜ ପତ୍ନୀ ପାଇଁ କରିବାର ଥିଲା ତାହା ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଣୁଥିଲେ ତାହା ପ୍ରାୟତଃ ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଥିଲେ। ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଭିଣୋଇ ମୋତେ ହିଁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଥରେ ଦିଦି ଏବଂ ଭିଣୋଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଛୋଟ କଥାରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ନିଜ ବାପାମାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲି ନାହିଁ ଏବଂ ଦିଦି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ନାହିଁ। 2 ଦିନ ବିତିଗଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଶେଷ ହେଲା ନାହିଁ। ଫେର୍ ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଯିଏ ଦିଦିଙ୍କ ବୟସର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଥିଲେ। ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ। ସେହି ଝିଅ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଟିକେ କମ୍ ହେଉଥିବା ଦେଖାଗଲା। ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେ ଝିଅ କିଏ ଥିଲେ? ଦିଦି କହିଲେ, ସେ ତୁମ ଭିଣୋଇଙ୍କ ଭଉଣୀ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଠାରେ ନଥିଲ ସେତେବେଳେ ବି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ହିଁ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବି ନିତୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆମ ଝଗଡ଼ା ସୁଲଝାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ବିବାହିତ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଶେଷ ହେବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଖବର ଥିଲା। ସେହିଦିନ ଭିଣୋଇ ଜିମ୍ରୁ ଫେରିଲେ। ଯେମିତି ସେ ଆସିଲେ ସେ ଦିଦିଙ୍କୁ କହିଲେ, କାବେରୀ, ଆଜି ମୋ ପିଠି ଟିକେ ମସାଜ କରିଦିଅ। ଜିମ୍ରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଓଜନ ଉଠାଇ ଦେଇଛି। ଦିଦିଙ୍କର ଭିଣୋଇଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲାପଟପ୍ ଉପରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଭିଣୋଇଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲି। ଭିଣୋଇ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବିନା ସାର୍ଟରେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ତେଲ ମସାଜ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଯେମିତି ମୋ ହାତ ତାଙ୍କ ପିଠି ଉପରେ ଚାଲିଲା, ଭିଣୋଇ ମୋର ପ୍ରଶଂସା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୋ ଭିତରେ ଏବଂ ତୋ ଦିଦି ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ତ ଦିଦି କେବଳ ଶରୀରରେ ବଡ଼। ତାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଏପରି କୌଣସି ଯାଦୁ ମୋତେ କେବେ ବି ଅନୁଭବ ହୋଇନାହିଁ। ମୋତେ ଏବଂ ଦିଦିଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନଥିଲା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭିଣୋଇଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ଭିଣୋଇଙ୍କ କାମ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍, ଘରୁ କାମ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ରୁମର ବାଥରୁମକୁ ଯାଉଥିଲି ହଠାତ୍ ନଳରୁ ପାଣି ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ବାଥରୁମରୁ ବାହାରକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇଲି। ବହୁତ ସମୟ ଡାକିବା ପରେ ମୋ ବାଥରୁମ କବାଟ ଖଡଖଡ ହେଲା। ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ କବାଟ ମୁଁ ଖୋଲା ରଖିଛି, ତୁମେ ଭିତରକୁ ଆସିପାର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିଲା ତ ମୋ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦିଦି ନୁହେଁ ବରଂ ଭିଣୋଇ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ତ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ବାଥରୁମରେ ଟାୱେଲ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏହା ଏକ ଭଲ କଥା ଥିଲା। ମୁଁ ଭିଣୋଇଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ବାହାର ନଳରୁ ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଆଣିଦେଲେ। ଫେର୍ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଗାଧୋଇ ନେଲି ଏବଂ ନିଜ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲି। ମୋତେ ଘରେ ଦିଦି କେଉଁଠି ନଜର ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭିଣୋଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି। ଭିଣୋଇ କହିଲେ, ତୁମ ଦିଦି ସକାଳ ମୋଟାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି କାରଣ ଦିଦି ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ସେ ମୋଠାରୁ ଏ କଥା କାହିଁକି ଲୁଚାଇଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଦିଦି ଘରକୁ ଫେରିଲେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଦିଦି ତୁମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ କାହିଁକି କହିଲ ନାହିଁ? ଦିଦି ଥଣ୍ଡା ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଅଙ୍କିତା, ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇନାହୁଁ ଯେ ମୁଁ ମୋର ସବୁ କଥା ତୋ ସହ ସେୟାର କରିବି। ଏହା ମୋ ଘର ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି କରିପାରିବି। ଦିଦିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ରାଗ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ବ୍ୟଙ୍ଗଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲି, ତୁମକୁ ଚାକିରି ଖୋଜିବାର କ'ଣ ଦରକାର? ତୁମର ଅସଲି ଦାୟିତ୍ୱ ତ ଘର ସମ୍ଭାଳିବା ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବା, ନା କି ବାହାରେ କାମ ଖୋଜିବା। ମୋ କଥା ଶୁଣି ଦିଦି କଟାକ୍ଷ କଲେ, ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୋ ଜାଗାରେ ତୁମର ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ଅଛି ତ ତୁମେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିନିଅ। ତାଙ୍କର ଏହି କଥା ମୋତେ ବହୁତ ବାଧିଲା। ମୁଁ ରାଗରେ ନିଜ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲି ଏବଂ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେହି ସମୟରେ ଭିଣୋଇ ଘରେ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିଲେ ତ ସେ ମୋତେ ଉଦାସ ଦେଖିଲେ। ସେ ମୋ ରୁମକୁ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜ ବ୍ୟାଗରେ ଜିନିଷ ରଖୁଥିଲି। ଭିଣୋଇ ମୋ ବ୍ୟାଗ ତଳେ ରଖୁ ରଖୁ ପଚାରିଲେ, ଅଙ୍କିତା, ତୁମକୁ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଉତ୍ତର ଦେଲି, ଦିଦିଙ୍କୁ ମୋର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ଓଲଟା ସିଧା କହି ନିଜ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଭିଣୋଇ ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ, ଅଙ୍କିତା, ତୁମ ଦିଦିଙ୍କ କଥାକୁ ମନରେ ଲଗା ନାହିଁ। ଏବେ ତ ସେ ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଏହି ଘରେ ରହିଯାଅ। ସେ ମୋ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ଏକ ଅଜବ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯାହାକୁ ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ରାତିସାରା ମୁଁ ପ୍ରେମଭରା ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲି ଏବଂ ମୋବାଇଲରେ କପଲ୍ସମାନଙ୍କର ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଥିଲି। ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ମୋ ମନ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା ଏବଂ ମୁଁ ରାତିସାରା ଭିଣୋଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ଭାବୁଥିଲି। ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଦିଦି ରାଗରେ ଅଫିସ ପାଇଁ ବାହାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନୂଆ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏବଂ ଭିଣୋଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଗାତାର ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ମୋତେ ଏହା ଜାଣିବାର ଉତ୍ସୁକତା ହେଲା ଯେ ସେମାନେ କେଉଁ କଥା ଉପରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହାଲୁକା କବାଟରୁ ଝାଙ୍କିଲି ତ ଦେଖିଲି ଯେ ଦିଦି ଏବଂ ଭିଣୋଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲା। ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେ ଭିଣୋଇଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା ତାହା ବୋଧହୁଏ ଦିଦିଙ୍କଠାରୁ ମିଳିପାରୁନଥିଲା।
ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରୁ ଏପରି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ଝଗଡ଼ାର ଅସଲ କାରଣ ଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଦିଦି ନିଜର ବଢ଼ିଥିବା ଓଜନ କାରଣରୁ ଭିଣୋଇଙ୍କୁ ସେହି ଖୁସି ଦେଇ ପାରୁନଥିଲେ ଯାହାର ତାଙ୍କୁ ତଲାସ ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ନଜର ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଢଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଦିଦି ଅଫିସ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ତ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଥିବା ଦେଖି ଭିଣୋଇ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡକାଇଲେ। ଡାକ୍ତର ଚେକଅପ୍ କରିବା ପରେ ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ଦିଦି ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଦିଦିଙ୍କ ଆଖିରେ ଖୁସି ଝଲସି ଉଠିଲା। କିନ୍ତୁ ଭିଣୋଇଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଉଭୟ ଭାବ ଥିଲା। ଦିଦି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା କଥା ତ ମାନିଲେ, ମଗର ସେ ନିଜ ଅଫିସ ଯିବା ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ପରେ ଦିଦିଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ମୋ ପ୍ରତି ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ସେ ମୋ ସହିତ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଏବଂ ମିଠା କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଥିବା ଓଜନ ଘର କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ମୋ ସାହାଯ୍ୟର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଅଙ୍କିତା, ଏବେ ତତେ ମୋ ସହିତ ତ ଭିଣୋଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ମୋର ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ନିଜ ଛୁଆ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ରହିବ। ତେଣୁ ତତେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଭିଣୋଇଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର ଏବଂ କ'ଣ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦିଦି ମୋତେ ଏହା କହିଲେ, ଭିଣୋଇଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଅଜବ ଭାବ ଥିଲା ଯାହାକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେହି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଦିଦି ଔଷଧ ଖାଇ ଶୋଇଗଲେ ତ ଭିଣୋଇ ମୋ ରୁମକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ବୋଲିଲେ, ତୁମ ଦିଦି ଯାହା କହିଲେ, ଏବେ ତୁମକୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ମୋତେ ତୁମ ହାତରୁ ମସାଜ ଦରକାର। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ବଦଳରେ ମାନିନେଲି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ପିଠି ମସାଜ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମସାଜ କରିବା ସମୟରେ ଭିଣୋଇ ହଠାତ୍ ବୋଲି ଉଠିଲେ, ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବଂ ତ ଦିଦିକୁ ଦେଖେ ତ ଭାବେ ଯେ ତୁମ ଦିଦି ଜାଗାରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମେ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ତୁମ ଭିତରେ ବାହାଘରର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଅଛି। ତୁମର ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବ। ଭିଣୋଇଙ୍କ ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ରାଗିବା କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ବଦଳରେ ମୋ ମୁହଁରେ ହାଲୁକା ହସ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଫୋନରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲି। ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ପାଖରେ କେହି ନା କେହି ସାଥୀ ଥାଆନ୍ତି। ଯେବେବି ମୁଁ ସେହି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲି ତ ମୋ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାବନା ଆସୁଥିଲା ଯେ କାଶ ମୋ ସହିତ ବି କେହି ଏମିତି ଥାଆନ୍ତା। ଏବେ ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ଭିଣୋଇଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜ ସାଥୀ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି। ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳୁଥିଲା ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ସେହି ଭିଡିଓ ହିଁ ଥିଲା। ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଭିଣୋଇଙ୍କୁ ମସାଜ ଦେଲି। ଫେର୍ ନିଜ ରୁମକୁ ଯାଇ 1 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ କେବଳ ମୁଁ ଏବଂ ଭିଣୋଇ ଥିଲୁ, ମୁଁ ସହଜରେ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲି। ଭିଣୋଇ ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଭିଣୋଇ, ତୁମେ ଏବଂ ଦିଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଭିଣୋଇଙ୍କ ମୁହଁ ଉତୁରିଗଲା। ଭିଣୋଇ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲେ, ତୁମ ଦିଦିଙ୍କ ବଢ଼ିଥିବା ଓଜନ କାରଣରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ନୁହେଁ। ଏବେ ଏହି କଥାକୁ ଲୁଚାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଲାଗୁନାହିଁ, କାରଣ ତୁମକୁ ମୁଁ ସେସବୁ କହିପାରିବି ଯାହା ନିଜ ବାପାମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲି। ତେବେ ହଠାତ୍ ମୋ ହାତରୁ ମୋବାଇଲ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାହାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ତ ମୋ ଓଢ଼ଣୀ ଖସିଗଲା। ଭିଣୋଇ ମୋର ପଡ଼ିଥିବା ଓଢ଼ଣୀ ଉଠାଇ ମୋତେ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ କିଛି ଅଲଗା ଅନୁଭବ ଥିଲା। ଆମର ନଜର ମିଳିଲା ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଅଜବ ଭାବ ଜାଗି ଉଠିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଭିଣୋଇଙ୍କୁ କହିଲି, କ'ଣ ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଣିଦେବେ? ଭିଣୋଇ ପାଣି ନେଇ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ନିଜ ହାତରେ ପିଆଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେମିତି ମୁଁ ପାଣି ପିଇଲି କିଛି ବୁନ୍ଦା ମୋ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡାର ଅନୁଭବ ହେଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭିଣୋଇଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଅଲଗା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ସେ ମୋର ଆହୁରି ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ। ସେ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ବିଛଣାରେ ବସାଇଦେଲେ। ତେବେ ହଠାତ୍ ରୁମର କବାଟ ଖୋଲିଲା। କବାଟ ପାଖରେ ନିତୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଆଖିରେ ରାଗର ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା। ସେ ଭିଣୋଇଙ୍କୁ କଡ଼ା ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲା, ରୋହିତ, ତୁମେ ଏହା କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ତା ଆଡ଼କୁ ଦେଖି କହିଲି, ତୁମେ କିଏ ହେଉଛ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ବାଲି? ତୁମେ ରୋହିତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନୁହଁ ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛ। ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଅଛି ତାହା ରୋହିତଙ୍କ ସହମତିରେ ହେଉଛି। ନିତୁକୁ ଏହି ଉତ୍ତର ସହ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସି ରୋହିତଙ୍କ କଲର ଧରି ପକାଇଲା। ତା ଆଖିରେ ରାଗ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଦିଦି ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଆସିଗଲେ ଏବଂ ଏସବୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଭିଣୋଇ ନିତୁର ପରିଚୟ ନିଜ ଭଉଣୀ ରୂପରେ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅସଲିୟତ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ନିତୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ନିତୁ ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିତୁ ବହୁତ ପତଳା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ବାହାଘରର 5 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ମା ହୋଇ ପାରିନଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ରୋହିତ ମୋ ଦିଦିଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଜଲଦିରୁ ଜଲଦି ସନ୍ତାନ ପାଇପାରିବେ। ଭିଣୋଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଦିଦିଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ଝଗଡ଼ାର ଅସଲ କାରଣ ଥିଲା। ଯେବେ ବି ନିତୁ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା, ସେ ଭିଣୋଇଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲା ଯେ ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବ।
ଏହା ଶୁଣି ଭିଣୋଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଏହା ଥିଲା ଯେ ଭିଣୋଇ ଏବଂ ନିତୁ ଦୁହେଁ ମିଶି ଦିଦିଙ୍କୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ପିଲା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ମୋତେ ଏହି ସତ୍ୟ ଦିଦିଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଭିଣୋଇ ଏବଂ ନିତୁଙ୍କ ଫୋନରେ ହେଉଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଥିଲି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କୁ ଭିଣୋଇଙ୍କ ସତ୍ୟତା ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ତ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ ଯେ ସେ କେତେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋତେ ଏହି ପୂରା ନାଟକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ମୋ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ। କିନ୍ତୁ ଭିଣୋଇଙ୍କ ଅସଲିୟତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ଭିଣୋଇଙ୍କୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଠାଇଲି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜ ମୋବାଇଲରୁ ଦିଦିଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କଲ୍ କଲି। ସାଥିରେ ଭିଣୋଇଙ୍କ ଫୋନରୁ ମୁଁ ନିତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓ କଲ୍ ଲଗାଇଦେଲି। ମୁଁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଫୋନକୁ ଗୋଟିଏ କଣରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଦେଲି ଏବଂ ଯାହା କିଛି ବି ଭିଣୋଇ ଏବଂ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିଲା ସେସବୁ ମୁଁ ଦିଦି ଏବଂ ନିତୁଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖାଇଦେଲି। ଯେମିତି ହିଁ ନିତୁକୁ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ରୋହିତ ଏବେ ତା ହାତରୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ଦିଦି ମୋତେ କହିଲେ, ଅଙ୍କିତା, ମୁଁ କିଛିଥର ତୋତେ ଭିଣୋଇଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଦେଖିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ତୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୁଝାପଡ଼ିଲା ଯେ ତୁ ଏସବୁ ମୋ ପାଇଁ କରୁଥିଲୁ। ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ତୁ ମୋ ଜୀବନ ବରବାଦ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛୁ। ଦିଦି ରାଗରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ନିତୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଜୋରରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କଲେ। 9 ମାସ ପରେ ଦିଦି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅ 6 ମାସର ହେଲା ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା। ଏଥର ଦିଦି ନିଜର ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରଖିଲେ ଏବଂ ଫେର୍ ବାହା ହେଲେ। ତାଙ୍କ ନୂଆ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ କେବଳ ଦିଦିଙ୍କୁ ବରଂ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ଆପଣାଇଲେ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ହିଁ ଆପଣାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ ଯେମିତି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରେମ ସତ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରତି ଛୋଟ ବଡ଼ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରଖିଥାଏ, ତା ପାଖରେ ସବୁବେଳେ କେହି ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଅପସନ୍ ରହିଥାଏ। ଯିଏ ସତରେ ଭଲ ପାଏ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣ ଏବଂ ଦୋଷ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ କିପରି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।